নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টসে স্বাগত। বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের ভিডিওতে মোহামেডানের সমর্থকরা প্রশ্ন করেন যে মোহামেডানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমরা কেন কোনো ভিডিও বানাচ্ছি না। সত্যি কথা বলতে কি, মোহামেডানের বর্তমানে যে অবস্থা, সেই অবস্থা নিয়ে ভিডিও এখন নতুন করে খবর দেওয়ার মতন কিছু নেই। মোহামেডানে এখনও শেয়ার ট্রান্সফার নিয়ে এবং বর্তমান ইনভেস্টরদের নিয়ে কিন্তু সমস্যা আছে এবং নতুন করে দেওয়ার মতন তথ্য তেমন কিছু নেই। তবে গতকাল রাত্রের পর কিন্তু অনেক কিছু খবর উঠে আসছে। আপনারা জানেন যে মোহামেডানের বর্তমান দুই ইনভেস্টারের সাথে মোহামেডান কর্তাদের শেয়ার ট্রান্সফার নিয়ে কিন্তু অনেকের অনেক কিছু অভিযোগ আছে, যে আপনারাও সবাই আমরাও প্রশ্ন করেছি যে মোহামেডান কর্তারা কেন শেয়ার ট্রান্সফার করতে এত দেরি করছে। কিন্তু গতকাল রাতের পর ধারণা কিছুটা হলেও কিন্তু বদলাতে বাধ্য। গতকাল রাতে মিনার্ভা কর্তা এবং ফুটবল কর্তা রঞ্জিত বাজাজ কিন্তু মোহামেডানের বর্তমান এক ইনভেস্টার, আমরা নাম নিচ্ছি না সেই ইনভেস্টারের, রঞ্জিত বাজাজ, তিনি কিন্তু সেই ইনভেস্টারের বিরুদ্ধে সব চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন এবং সেই সব চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পর হয়তো আপনার ধারণা কিছুটা হলেও বদলে যেতে বাধ্য। প্রথমেই কি সেই অভিযোগ, চলুন সেগুলোই শুনে নেওয়া যাক। কি বলছেন মিনার্ভা কর্তা রঞ্জিত বাজাজ, তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে তিনি পুরোটাই ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেই মুহূর্তটা মোহামেডানের পার্টটা আগে প্রথমে শুনে নিন, চলুন সেটাই শুনে নেওয়া যাক। अब जब मोहम्मदन स्पोर्टिंग की बात आई, फिर ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग में पहुंच गए। ईस्ट बंगाल में डायरेक्टर थे और वहां से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको पता था पैसे देने हैं, वहां तो पैसे दिए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ये नया मुर्गा पकड़ते हैं। मोहम्मदन स्पोर्टिंग का लोगों को बताया जाके, क्योंकि मोहम्मदन स्पोर्टिंग की गलती थी, उनके मैनेजमेंट की थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। सारी गलती इनकी थी, क्योंकि इनको जो लगता है ना कि बाद में हमारे को शेयर नहीं मिले, इनको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें, छठवें महीने तो नहीं पता था ना कि शेयर नहीं आएंगे। और शेयर इसीलिए नहीं आए क्योंकि भाई साहब ने 6 महीने से किसी प्लेयर की सैलरी नहीं दी, किसी वेंडर की सैलरी नहीं दी, होटल के पैसे भी बंकर हिल ने दिए हैं दीपक जी ने, और फ्लाइट्स के पैसे भी उन्होंने दिए हैं। किसी स्टाफ को पैसे नहीं मिले, मोहम्मदन स्पोर्टिंग की क्रिकेट टीम वालों को पैसे नहीं मिले, अंडर 21 रिलायंस टीम को पैसे नहीं मिले, विमेंस टीम्स हैव नॉट गॉट मनी। मोहम्मदन स्पोर्टिंग की कैंटीन है, कैंटीन वालों के पैसे नहीं दिए बेचारों के। ये छोटे से लेकर छोटे से बड़े को नहीं छोड़ते। प्लेयर्स एंड स्टाफ के पैसे इनको देने ही पड़ेंगे, प्लेयर्स के तो देने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तो फीफा मोहम्मदन स्पोर्टिंग को बैन लगाएगा तो प्लेयर्स तो बच जाएंगे। बट ये तो भाग गया मोहम्मदन स्पोर्टिंग से, थैंक यू करके। अब जब यहाँ बारी आई पैसे देने की, यहाँ से विराट टाइगर्स दुम दबा के भागे भाई साहब। क्या करके? मोहम्मदन स्पोर्टिंग इतनी मुश्किल से ISL में पहुंची है, वो हमारी लेगेसी क्लब है। अगर मोहम्मदन स्पोर्टिंग मोहन बगान ईस्ट बंगाल ना होते तो इंडियन फुटबॉल बहुत पहले मर जाता। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एंड उस टीम को उन्होंने इतनी उनकी बेइज्जती की, ये नाम जो खराब हुआ है, राहुल टोटी को फुटबॉल वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, मोहम्मदन स्पोर्टिंग को सारे जानते हैं। तो अगली बार प्लेयर 4 बार सोचेगा मोहम्मदन स्पोर्टिंग में आने से, उसको थोड़ा पता है कि राहुल टोटी इज द रीजन। You will think 4 times a good player coming to मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ये तो पेमेंट नहीं देते हैं जी, इन पे तो फीफा बैन लगा है जी, और वो ट्रांसफर बैन लगेगा अभी क्योंकि किसी भी प्लेयर की पेमेंट नहीं दी है। एंड आप ये देखो, जब आप प्लेयर की या पेमेंट नहीं देते हो तो वो तो मिल जाती है। What about the staff? What about the physios? What about the analysts? What about each and every operations manager or vendor who was working for you? वो उन्होंने घर कैसे चलाया है लोन लेके? आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है किसी की। শুনলেন তো কি বলছেন মিনার্ভা কর্তা রঞ্জিত বাজাজ। এবার যদি আপনাদের পুরো বিষয়টা একবার কমপ্লিটলি বুঝিয়ে দিই, তিনি অভিযোগ করেছেন যে এই যে বর্তমান ইনভেস্টারের কথা বলা হচ্ছে, এই গ্রুপ কিন্তু এর আগে পাঞ্জা থেকে শুরু করে হকি থেকে শুরু করে ক্রিকেট, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তারা পয়সা ইনভেস্ট করার জন্য একটা চুক্তি করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তিকে মান্যতা না দিয়ে তারা চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং কোনো রকম অর্থ কোনো জায়গায় দান করেনি। এরকম ঘটনা তার নিজের ক্লাবের সাথেও হয়েছে রাজস্থান ইউনাইটেডের সাথে। রাজস্থান ইউনাইটেড কর্তারা বুঝে গেছিলেন, তাই যেদিন এই চুক্তির ঘোষণায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই গোষ্ঠী মুখোমুখি হচ্ছিল, ঠিক তখনই সেই সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝেই পুরো চুক্তিটা ভেস্তে যায়। এরপর আরও একটি ক্লাবেও তারা একটা অন্য স্টেটের একটা ঘরোয়া ক্লাবে, সেখানেও কিন্তু সেম ঘটনা ঘটিয়েছেন। এরপর তারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আসেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাথে যুক্ত হন এবং সেখানেও তারা
মহিলা ফুটবল থেকে শুরু করে ক্রিকেট থেকে শুরু করে হকিকে অর্থ প্রদান করবেন বলে একটা চুক্তি করা হয় এবং সেখানে প্রথমে 3 কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সেখান থেকেও যখন মোহামেডানের দায়িত্বটা নিলেন সেখানে বললেন যে যেহেতু কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আসছে তাই তারা ইস্টবেঙ্গল থেকে সরে এলেন। কিন্তু আদতে রঞ্জিত বাজাজ যেটা অভিযোগ করছেন, বারবার বলছি এটা আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ নয়, এটা রঞ্জিত বাজাজের অভিযোগ। আজ রঞ্জিত বাজাজ নিজে লাইভে আসবেন আমাদের সাথে, সেখানেও এই বিষয়ে আলোচনা হবে। তো রঞ্জিত বাজাজ যেটা অভিযোগ করছেন যে এরপর সেই বেরিয়ে আসার পর তিনি সেই অনুদানের অর্থ ফেরত চান এবং তখন পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করায় সেই 3 কোটির মধ্যে 1 কোটি অর্থ তখনই ফিরে দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে। তারপর তারা আবার চিঠি দেন এবং বাকি 2 কোটি টাকা যে অনুদানের অর্থ সেটাও ফেরত চান। তখন 7ই মার্চ, আপনারা স্ক্রিনে চিঠিটা দেখছেন, 7ই মার্চ ইস্টবেঙ্গল কর্তা রূপক সাহা তখন লেখেন যে অনুদানের অর্থ আবার কখনো ফেরত চাওয়া যায় নাকি। তার উপরে যখন মোহামেডান এই ইস্টবেঙ্গলের ক্রিকেট বলুন বা মহিলা ফুটবল বা হকি, সেখানেও প্রচুর, যেহেতু তারা প্রমিস করেছিল এই গ্রুপ, তাদের প্রচুর অর্থ বকে আছে, তো সেইগুলোর বিষয়ে বরং নজর দিন, অনুদানের অর্থ কখনো ফেরত পাওয়া যায় না। যাই হোক, এরপর মোহামেডানেও কিন্তু সেম জিনিস, প্রথমে ঢাকঢোল পিটিয়ে আনা হয় এই ইনভেস্টারকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও সেম জিনিস হয় এবং কয়েক মাস যেতে যেতেই কিন্তু অবস্থাটা বুঝতে পারেন হয়তো মোহামেডান কর্তারা, এবং সেই জন্যই হয়তো শেয়ার হস্তান্তরে কিন্তু এত বিলম্ব হয়েছে। এবং শুধুমাত্র এখানে প্লেয়াররা নয়, সাপোর্টিং স্টাফ থেকে শুরু করে মাঠকর্মী, ক্যান্টিন কর্মী সবাই কিন্তু এই সমস্ত সমস্যায় ভুগছেন এই গোষ্ঠীটার জন্য, এমনটাই অভিযোগ করেছেন কিন্তু রঞ্জিত বাজাজ। তিনি যেটা বলেছেন যে এই একই জিনিস বারবার করে আসছেন এবং এখানেও তারা এখন জানছেন যে মোহামেডান কর্তারা শেয়ার হস্তান্তর করছে না, কিন্তু প্রথম দিকে কিন্তু তারা কেন এই সমস্ত অর্থগুলো মেটায়নি। এই ফ্লোরেন্তো গিয়ার থেকে বিদেশি ফুটবলাররা তিনি নিজের সমস্ত স্ক্রিনশট দিয়েছেন, সেগুলো আমরা শেয়ার করলাম না প্লেয়ারদের চ্যাটের। তো সেখানেও ডিসেম্বর মাস থেকেই এই সমস্যাগুলো শুরু হয়ে গেছিলো, সেখানে তখনই প্লেয়াররা মাঠে নামতে রাজি হচ্ছিল না। এর ফলে জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতেও আর সেভাবে প্লেয়ার নিতে পারলো না মোহামেডান স্পোর্টিং। তাহলে কি সত্যিই মোহামেডান কর্তারা এখানে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে অ্যাটলিস্ট ক্লাবের শেয়ার হস্তান্তর করেনি, যাতে বুঝতে পেরেছিলেন, তারা বারবার বলছিলেন যে এগ্রিমেন্ট না হলে কিন্তু শেয়ার হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। তাহলে কি সত্যিই তারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন যে হয়তো এই গোষ্ঠী তারা হয়তো পয়সা দেবে না শেষ পর্যন্ত, তারা লং টার্মে কোনো কিছুই ভাবছে না, সেই জন্যই কি শেয়ার ট্রান্সফার হয়নি? এবার কিন্তু ভাববার সময় এসছে। ফুটবলাররা তারা ফিফায় যেতে পারে, ফিফায় গেছে অলরেডি, এবং এর ফলে কিন্তু একটা ব্যানও চলে আসতে পারে। 31শে মের মধ্যে যদি তারা অর্থ ক্লিয়ার না করে তাহলে একটা ব্যানও আসতে পারে এবং ট্রান্সফার ব্যান চলে আসতে পারে। এই অবস্থাগুলোর জন্য দায়ী কে হলো? মোহামেডান এই ইনভেস্টার গোষ্ঠী আজকে থাকবে কালকে থাকবে না, এরকম সমস্ত ইনভেস্টারের ক্ষেত্রেই তাই। কিন্তু ক্লাব, একটা শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব, তাদের কিন্তু তারা থেকে যাবে। এই বদনামটা কিন্তু ইনভেস্টারের থেকেও বেশি হলো ক্লাবের। এরপর ক্লাবে বিদেশি ফুটবলার বা দেশীয় ফুটবলার আসতে চাইবেন না হয়তো, যে এই রকম ক্লাবে এই সমস্যা হয়, তারা বুঝবেন না, কিন্তু ইনভেস্টারের জন্য এটা হলো। ইনভেস্টার কিন্তু ফাঁসি দিয়ে গেল পুরো ক্লাব এবং ক্লাবের সমর্থকদের সে যে সম্মান, সেই সম্মানটাকে কিন্তু ভাসিয়ে দিয়ে গেল, এমনটাই অভিযোগ করছেন মিনার্ভা কর্তা রঞ্জিত বাজাজ। আজকে শুনলেন আপনারা কি বলেছেন তিনি সমস্ত কিছুটাই। এবার সমর্থকরাও ভাবুন, এটাও একটা কিন্তু কোন সমস্যায় মোহামেডান কর্তারাও জর্জরিত। এরপর আরও এ বিষয়ে আমরা কর্তাদের সাথেও কথা বলার চেষ্টা করব এবং আমরা এই ইনভেস্টার গ্রুপের সাথেও কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা ফোন রিসিভ করেননি। তো এটাই হচ্ছে বিষয়। অন্যান্য শুধু আমরাই নয়, অন্যান্য আরও কয়েকটি মিডিয়া তারাও ফোন করেছিল, কিন্তু তাদেরও ফোন ধরছে না এই ইনভেস্টার কর্তারা। এর আগেও আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কোনো রকম যোগাযোগ করতে পারেনি। সময় আসছে এবার কিন্তু মোহামেডান সমর্থকদেরও ভাবার। আজকে রাত্রে মিনার্ভা কর্তা রঞ্জিত বাজাজ লাইভে আসবেন, তখন ওই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আপনারা দেখতে থাকুন বিয়ন্ড স্পোর্টস এবং আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন সব জায়গায়, এবং অবশ্যই বন্ধুদের সাথে, সমস্ত মোহামেডান সমর্থকদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করুন, যাতে তারাও আসল অবস্থাটা বুঝতে পারে। দেখতে থাকুন বিয়ন্ড স্পোর্টস।